ఈ పాలు ఏవైతే పాల ప్యాకెట్లు ఉన్నాయో ఇవి అత్యంత డేంజరు. మీకు ఇవాళ ఇస్రో టాపిక్ ఉందని ఆ టాపిక్లోకి రాలేదు. ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ పాలను మీకు ఇంకొక సింపుల్ సూత్రం చెప్తా చూడుర్రి. కొనుక్కొచ్చినటువంటి పాల ప్యాకెట్ 6 నుంచి 7 గంటలు బయట గల్మకాడ పెట్టుర్రి. పలిగిపోతే మంచి పాలు. అసలు పాలు పలిగిపోతే మంచి పాలు. 6 నుంచి 7 గంటలు 2 గంటలు. అయితే ఇందులో కంట్రీ డిలైట్ అంటే ఏం చేస్తున్నాడు, పలిగిపోకుండా కెమికల్ వేస్తున్నాడు. అది ఇంకో బికాస్ ఇట్లా మన చాదర్ అంతా దొడ్డు మిగడ వస్తుంది తెలుసా, మోసం సార్. మనం పల్లెటూరులో వచ్చిన పెండ తీసిన మనకు తెలియదు ఆ పాలు ఎట్లుంటాయి అనేది. ఇట్లా దాలి పెట్టి దాలిలో కుండలో పాలు వేడి చేసి పిడికల మధ్యలో చేసినటువంటి వ్యవహారాలు మనం చూసినాం కదా. ఇప్పుడు మీరే ప్రత్యక్ష సాక్షులు. కంట్రీ డిలైట్ కస్టమర్ కేర్ ఫోన్ చేయి. అయ్యా నేను ఇక్కడ పాలు వేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. రమ్మని రాదు, రాంగ్ అయితే చెప్తాం కదా. ఇక్కడ ప్రజల ముందు ప్రజాక్షేత్రంలో మాట్లాడమందాం. దా కంట్రీ డిలైట్ కస్టమర్ కేర్ ఫోన్ నెంబర్. సార్ నేను హైదరాబాద్లో పలానా చోట్ల ఉంటా, మీ ఫామ్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలనుకుంటున్నాను. वेलकम टू कंट्री डिलाइट. प्रेस 1 फॉर इंग्लिश. हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं. कन्नड़क्कागी 3 ಒತ್ತಿ. Very good morning. Welcome to Yeah, very good morning, sir. Is it Country Delight Service Center? Yes, customer support. Sir, we would like to. Yes, sir. Actually, I'm the representative. You know, we want to start a unit over there, sir. Where is your unit? Unit means you want to like supply milk. Yes, exactly. Okay, for that reason, sir, I'm just giving you one mail ID because it's a customer support number, sir. We don't have access for that. I just give you one mail ID. You just kindly write a mail. So, concerned department they will check and they will get back to you. No. Where exactly is your farm, sir? In the nearby vicinity of Hyderabad. You're calling from? I'm calling from Hyderabad. Okay, B Kota Chittoor district, Telangana, sir. For Chittoor to Hyderabad, what is the distance, sir? Sir, we don't know the exact distance, sir. But you can write a mail. So, concerned team, they will get back to you because our farm located in the B Kota Chittoor district, Telangana. So, you don't have any farm in the Telangana area? Yeah, Telangana we have, sir. In Telangana, the farm located in B Kota Chittoor district, sir. Telangana, V Kota Chittoor is not in Telangana, sir. It is in Andhra. It is showing here like B Kota Chittoor. Our farm located in Keshar Mandal, Telangana, sir. So when do you Keshar Mandal, Telangana. When do you draw milk and when do you get it to Hyderabad, sir? Actually. Yes, sir. It's like our farm located is Keshar Mandal, Telangana, sir. Which mandal? Keshar Mandal, Telangana. Kisara. Can you just send the location? Can you just send the location? For locations, I'll give you one mail ID. Just can write a mail. No. Concerned team, they will. Yes, sir. You just tell us where exactly is it in Kisara. Kisara is a very big place. For that, sir. For that, I'll just give you the mail ID because it is like we don't know that. We know only that Keshar Mandal, Telangana, our farm is located. Okay. Where is the exact location of that farm? You just kindly write a mail. So our concerned team, they will check and they will revert you. Like they will get back to you. No, do you have a signboard over there saying that this is Country Delight farm? Yeah, we have. Yes, we have. Okay, sir. We will visit that. Yes, sir. Keshar Mandal, Telangana. Keshav or Kisara? Keshar. KEESHARA. Mandal, Telangana. Keshar Mandal, Telangana. Okay, right. ఒక్కసారి కీసర వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. హలో, ఇప్పుడు కీసర్లో కంట్రీ డిలైట్ అనేటువంటి మిల్క్ కి సంబంధించినటువంటి ఫామ్ ఉందా ఎక్కడన్నా? కీసర్లో లేదన్నా కంట్రీ సంబంధించినటువంటి ఫామ్ అయితే. వెరీ సార్ వీళ్ళ కథ. కీసరే అదే కీసర్లో జర్నలిస్టు అవును పచ్చి మోసం
పచ్చి మోసం. కంట్రీ డిలైట్, మిల్చి ఎవరిది? హరీష్ రావుది. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. మిల్చి, ఆ తర్వాత హెరిటేజ్, ఆ తర్వాత దొడ్ల, ఆ తర్వాత ఆరోగ్య అయితే కంప్లీట్ గా ప్రజలారా. ఒక నాకు నిన్న డాక్టర్ ఫోన్ చేసినాడు. ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఆయన పేరు ఇంటి పేరు వద్దు, శ్రీధర్ డాక్టర్ పేరు. ఫోన్ చేసి మల్లన్న గారు మీరు ఏం చెప్పారో అది ఎగ్జాక్ట్లీ నిజం. అయ్యో ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలా, 14-15 సంవత్సరాలకు మెచ్యూర్ అయ్యేటోళ్ళు పిల్లలు. అవును, 9 ఏళ్ళకి 8 ఏళ్ళకి అయితా ఉన్నారట. ఇది నేనే నా కళ్ళ ముంగట చూసిన. మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, మేము రోజు మార్నింగ్ క్యూ న్యూస్ వార్తలు చూస్తాం. నిన్న మీరు ఈ టాపిక్ మొదలెట్టంగానే నా భార్యను బతిలాడి ఒక 10 నిమిషాలు వాళ్ళకి చూడు ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అని చూపెడితే ఆమె ముక్కు మీద వేలేసుకుంది. అబ్బా గింత అన్యాయమని. నేను వద్దు కంట్రీ డిలైట్ అంటే నా మాట వినకుండా రోజు కంట్రీ డిలైట్ పాలే తెప్పించి మేము ఎన్ని రోజులుగా బొందపడుతుంది. నిన్న ఇది అయిన తర్వాత మేమేం చేసినామంటే ఇక ఈ కంట్రీ డిలైట్ వద్దు, ఈ వీళ్ళ వద్దు, హెరిటేజ్ వద్దు, ఇక మనం ఎవరన్నా గొల్లోళ్ళ దగ్గర కొనుక్కుందాం. వాళ్ళు నీళ్లు పోసినా మంచిదే, ఏదన్నా చేసినా మంచిదే. మన యాదవ్ కుటుంబాలకు ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళు అభివృద్ధిలోకి వస్తారు. ఇదేందమ్మా ఈ రకమైనటువంటి కెమికల్ పాలు తాగడం అని అంటే అవును కరెక్టే, మనం ఆలోచన మానుకుందాము అని అన్నట్టు మాట వైపు. అంటే మీ వల్ల చాలా మంచి జరిగింది సార్. ఇక్కడ ఇవాళ కాదు సార్, దానికి ఒక ఎపిసోడ్ చేస్తా ఉన్నాము. మేము ఏం చేసినామంటే సార్, ఎన్ని తెచ్చినావు రవి ప్యాకెట్లు కంట్రీ డిలైట్? రోజు మొత్తం 6 లీటర్లు తెప్పించి 6 లీటర్లు తెప్పించి మొత్తం ల్యాబ్లలో టెస్ట్లు చేయించినాం సార్. వాడు పంపిన కిట్లు వాని కత్తంత మొత్తం ఫేకే. చూడు మొత్తం ఫేకే సార్. మన యాదవ్ సోదరులు తెల్లారంగానే మైళ్ళ దూరము 2 వీలర్ మీద 2 క్యాన్లు పట్టుకొని వచ్చి తెల్లారంగా మనకు పాలు పోస్తుంటే వాళ్ళ విషయంలో మనం ఎంత న్యూనతా భావంతో మాట్లాడు. ఇప్పుడు వాడు చెప్పిన మాటనే సార్. వాడు కీసర అంటాడు, ఇప్పుడు కీసర కాడలేడు. ఇంకోటి వి కొత్తకోట చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంది అంటాడు. జస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ప్రజలారా, ఇవన్నీ ఎందుకు? నీ ఫామ్ ని విజిట్ చేస్తారా భయ్? నేను ఇప్పుడు పిండి డైరెక్ట్ ఫామ్ టు హోమే అంటున్నావు కాబట్టి, కరెక్ట్. ఫామ్ టు హోమ్ అంటే ఇవాళ పిండితే పొద్దుగాల పిండితే, లేకపోతే రాత్రి పిండి పొద్దుగాల వరకు అందాలి పోనీ అనుకో. అంతే. వీకోట టు హైదరాబాద్ 500 సార్. ఒక్కసారి చూద్దాం. 646 కిలోమీటర్లు సార్. కరెక్ట్. ఇది వాహనాల్లో వస్తే 12 గంటల 14 నిమిషాలు పడుతుంది సార్. కరెక్ట్. ఇది రావడానికి ఎక్కడ ఆగకుండా వస్తే. అవును. మరి మన కాన్నే వచ్చినాయి 4 గంటల కంటే ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉండేది సార్. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. మరి ఇవి ఎట్లా సాధ్యమవుతున్నాయి? కేవలం ఇవన్నీ బోగస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే హరీష్ రావు కుటుంబం మిల్చి అనేటువంటి పాల ప్యాకెట్ల కంపెనీ చేతబట్టింది. మిల్చి అనేటువంటి పాలే ఇవాళ సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో వేయాలి, హాస్పిటళ్లలో వాడాలి. మొత్తం ఇవే. మొత్తం తెలంగాణ ప్రజలారా దయచేసి దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నా, పాల ప్యాకెట్లు కొనకండి. పాల ప్యాకెట్లు చిన్న చిన్న డైరీలు కాదు, మొత్తం పెద్ద ఈ మస్కతీలు బిస్కతీలు ఇవన్నీ మోసమే. మీకు ఎట్లా సాధ్యం? అరవింద్ దమ్ముంటే నేను చెప్తా ఉన్నా, ఎవడొస్తాడో రండి క్యూ న్యూస్ కాడ, ఏ కంపెనీ ఓనర్ వస్తాడో రండి. మేము ప్రాక్టికల్ గా మేము వీడియో తీసినాం సార్. టెస్ట్లు ఇంకేడా మోసం కావద్దని మంచిగా పర్టికులర్ గా వీడియోలు తీసి ల్యాబ్లలో రిపోర్ట్లన్నీ చూసి మొత్తం లెక్క తీసినాం సార్. వీడు చెప్తున్న ఈ కొత్త కోట కూడా కాదు సార్. ఇది తెచ్చేది పూణే నుంచి తెస్తుండేడు. పూణే నుంచి తెస్తాడు సార్. దీని ట్యాంకర్ ను కూడా ఫాలో చేసినాం సార్ ఆఖరికి. అవును. ఎంత మోసం అంటే చాలా పెద్ద మోసం. మొత్తం తెలంగాణ ప్రజలారా, ముఖ్యంగా నా లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతున్నటువంటి ప్రజలారా, పాల ప్యాకెట్ కొని మీ పిల్లల విషయం దాపుతున్నారు. తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఈ మధ్య కాలంలో చిన్న పిల్లలకు కూడా లివర్లు ఖరాబ్ అవుతా ఉన్నాయి, కిడ్నీలు చెడిపోతా ఉన్నాయి. దానికి చిన్న పిల్లలు అంటే చిన్న వయసులో ఒక ఏడాది పిల్లగాడు ఉంటే తల్లి పాలు తాగడానికి ఇష్టపడతాడు. అవును. తల్లి పాలు లేనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పాకెట్ పాలు పోస్తారు. ఇందులో ఉండేటువంటి కెమికల్స్, ఈ మన్ను మషాడం అంతా తట్టుకునే శక్తి ఈ పిల్లగాడి కిడ్నీలకు ఉండదు. ఇది జరుగుతుంది. మొత్తం విషయమే సార్. చిన్నప్పటి నుంచి సార్ బర్ల సంఖ్య పెరిగిందా తగ్గిందా సార్? ఎట్లా పెరుగుతుంది కదా అడిగే ప్రశ్న. అది యాదవ్ సోదరులు అడగాలి కదా. వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ వస్తున్నాయి. నీకు ఎన్ని బర్లు ఉన్నాయి, నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? నీవు ఇప్పుడు 10 లక్షల లీటర్లు కావాలని కంట్రీ డిలైట్ లో పెట్టి వస్తాయి. మోసం అత్యంత దారుణమైన మోసం జరుగుతా ఉంది. మీరేం కంగారు పడకండి. మళ్ళా ఒక ఆధారం రెడీగా ఉన్నాయి తమ్ముడు.
జర చంద్రయాన్ పంచాయతీ అయిపోయి సమాజాన్ని అంతా కూర్చుండబెట్టి ఇటువంటి వాళ్ళని పిలిచి డాక్టర్లను ల్యాబ్ వాళ్ళని కూర్చుండబెట్టి చర్చ పెడదాం అప్పుడు. కానీ నేను ప్రస్తుతం చెప్తా ఉన్నా, మీరు పాల ప్యాకెట్లు కొనుక్కరాకండి. అన్ని పాలు కావు, కొన్ని చిన్న చిన్న డైరీలు ఉంటాయి చూడు సార్, అని కలుపుదామన్నా కుదరదు సార్, కుదరదు కాదు. వాళ్ళలో అంత అన్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు సార్, అన్ని ప్రాసెస్ జరిగేదంతా ప్రాసెస్. ఏ పాలు కూడా నీకు నేరుగా ఫామ్ నుంచి హోమ్ కు రావు. ఓన్లీ యాదవ సోదరులు బిండుకు వచ్చినవి మాత్రమే ఫామ్ నుంచి ఇంటికి వస్తాయి. అంతే. రంగ పాపము నిద్ర మబ్బులో ఉండి వాళ్ళు బండ్లు పట్టుకొచ్చి యాక్సిడెంట్ లో గురవుతారు. మా ఇంట్లో సార్, మా ఇంట్లో మేము ఈ ప్యాకెట్లు కొనం సార్. ఎందుకు ఆఫీస్ లో కూడా ఇప్పుడు మీరు తాగినవి కూడా ఎంత మంచిగా ఇవి కొనుక్కొచ్చిన పాలు సార్, యాదవ సోదరులే పోసిపోతారు. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. మంచిగా దానివల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాలలో యాదవుల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగుపడతాయి సార్. మనం ఈ కల్తీ పాలను ఎంకరేజ్ చేసేసి మన గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వాళ్ళ బతుకులు బజారు తీసుకొచ్చినాం కదా. దయచేసి ఈ పాలను, ప్యాకెట్ పాలను వాడకండి. విషం ఉంది ప్రజలారా, అందులో విషం ఉంది. మీ పిల్లలకు విషం దాపిస్తున్నారు, మీరు విషం దాపిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడాలి. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యవహారం. చాలా మంది కంట్రీ డిలైట్ వాళ్ళు మీ అందరికి అవి పంపిస్తురా? ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ అందరికి దాదాపుగా ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ పంపిస్తా ఉన్నారు కదా. కంట్రీ డిలైట్ వాళ్ళు ఒక కంట్రీ కాదు, ఆరోగ్య, దొడ్ల, మన్ను, మశానం అన్ని ప్యాకెట్లు మోసమే. అసలు కంట్రీ డిలైట్ వాళ్ళు పంపినటువంటి ల్యాబ్ రిపోర్టు, ఆ తర్వాత వాళ్ళ వ్యవహారం, వాళ్ళంతలో వాళ్ళే నాకు పంపి మళ్ళీ దొరికిపోయారు. మరి వీళ్ళ కథ ఏంది? కంట్రీ డిలైట్ కథ ఏంది? రేపు అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ పొయ్యిలు పెట్టి చేద్దాం అనేది. ఇక్కడ పొయ్యిలు పెట్టి చేద్దామని ఒక 5 పొయ్యిలు, తర్వాత ఈ పాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ పాలు డైరెక్ట్ గా లైవ్. ఇంకొకటి వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకోటి ఉండే, ఎవరు డీజే టిల్లు సిద్ధు ఉన్నాడు కదా, సిద్ధు యాడ్లో చేసిండు కదా. ఎట్లా అంటే కంట్రీ డిలైట్ వాళ్ళ గొప్పతనం ఏందంటే అని చెప్పిండు ఒకటి. ఈ గొప్పతనం ఏందనే కానించి అసలు పంచాయతీ స్టార్ట్ అయింది. ఒకసారి ఆ గొప్పతనం చూసిన తర్వాత ఈ కంట్రీ డిలైట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. పొరపాటున కూడా వేసుకోకురి. ఒక కంట్రీ డిలైటే కాదు, ఈ ఆరోగ్యానైతే ఒట్టి పాల పౌడర్ అది. ఫామ్ నుంచి ఇంటికి వస్తాయి డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అని, ఫామ్ నుంచే. నీ ఫామ్ ఏడుంది సార్ చూద్దామంటే వాడిగా రిప్లై ఇస్తలేడు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫామ్ ఉంది, ఏడుంది? కీసరకాడ్ అంటే కీసరకాడ్ లేదు. చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వీకోట దగ్గర ఉందనంటే ఆఖరికి వీకోటలో పిల్లని చేసుకున్నటువంటి పిల్లగాడు, తెలంగాణ పిల్లగాడు ఎంక్వైరీ చేసి మా అత్తగారు ఊరి కాడ కూడా ఈ కంట్రీ డిలైట్ ఫామ్ లేదు సార్ అని చెప్పేసి. ఇక కంట్రీ డిలైట్ తోడు ఏం చేసిందంటే ఆఖరికి అమ్మ ఇది ఎట్లా బయటపడాలరా నాయన అని చెప్పి మనకేం చెప్పిండంటే కంట్రీ డిలైట్ తోడు బఫెలో మిల్క్ రిపోర్ట్ అనేది ఇదే కానీ కంట్రీ డిలైట్ కథ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో చూడరు. ఇక చూస్తే మీకే వాడు ఏమంటాడు, ఇంకా కంట్రీ డిలైట్ అంతా స్వచ్ఛమైన పాలు లేవు, అందరికి రిపోర్ట్ పంపిస్తుంది. ఇది కంట్రీ డిలైట్ బఫెలో మిల్క్. కొంచెం జూమ్ పెట్టు. కంట్రీ డిలైట్ బఫెలో మిల్క్ జూమ్లో కనిపిస్తుందా? ఇదే ప్యాకెట్, నెట్ కంటెంట్ 450 ml. అది వదిలేయండి, అది ఎంత వచ్చిందని తర్వాత. ఇక్కడ జరవండి పాశ్చరైజ్డ్ బఫెలో మిల్క్. ఫ్యాట్ ఎంత ఉంది? 6.50%. మీరు చెప్పుర్రి, మీకు కనిపిస్తుందా? జూమ్ పెట్టినావా? జూమ్ ఇట్లా ఈడ పెడదాం. రైట్ గా ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? ఫ్యాట్ 6.50 మినిమం. అంటే మాక్సిమం ఇంకా పెరగవచ్చు. మినిమం అయితే ఇంత, ఇక ఇంతకంటే తక్కువ ఉండనికి లేదు, అంతే కదా. రైట్ గా ఏ కంట్రీ డిలైట్ అయినా మమ్మల్ని చూడు, మా పంచనం చూడమని నాకు ఒకటి పంపించండి సార్. ఏంది అని అంటే ఇగో ఇదే బఫెలో మిల్కే, బఫెలో మిల్క్ రిపోర్ట్ ఇది బఫెలోదే. ఓకే, రేపు ల్యాబ్ వేసినాక ఇలా కథ తెలుస్తుంది మొత్తం, ల్యాబ్ రిపోర్ట్లు వేసినాక. కానీ ఇగో ఇది బఫెలో మిల్క్ కు సంబంధించినటువంటి ల్యాబ్ రిపోర్ట్ నాకు పంపించిండు. వీళ్ళు ల్యాబ్లో చెక్ చేసిరట. ఎక్కడ చెక్ చేసిరు? హర్యానా గుర్గావ్లో.
తెలంగాణ పాలు తీసుకుపోయి గుర్గావ్లో చెక్ చేసి ఫ్యాట్ రేట్ ఎంత ఉంది అనేది చెప్పిర్రు అన్నట్టు. ఎన్ని తారీఖు కలెక్ట్ చేసి ఈ శాంపిల్ ఎప్పుడు 6 తారీఖు 7వ నెలలో కలెక్ట్ చేసిర్రు. కలెక్ట్ చేసి ఎప్పుడు రిపోర్ట్ ఇచ్చిర్రు? ఇది 11 తారీఖు. అంటే ఈ 5 రోజుల పాటు ఈ పాలు స్వచ్ఛమైన పాలు అట్లే ఉన్నాయి అన్నట్టు ఒకటి. రెండో విషయం ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఈ పటాన్ చెరు ఈ ఫామ్కి ఇగో ఇక్కడ నుంచి పాలు తీసుకుపోయి గుర్గావ్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ రిపోర్ట్ తయారు చేసి మనకి ఇచ్చారు. ఓకే, దాన్ని మంచిగా ఐస్ గడ్డలల్లా గుర్గావ్ అంటే హర్యానా ఆగం కాకుండా పెట్టిరు అనుకుందాం. గుర్గావ్ అంటే ఢిల్లీ పక్క పొంటి. కానీ ఇక దీంట్లో ఏం చెప్పిండు మనకు ఫ్యాటు మినిమం 6.50 అంటే 6.50% కంటే తక్కువ ఫ్యాట్ ఉండదని చెప్పిండు. ఇక వాడు చేసిన టెస్ట్లోనే ఫ్యాట్ రేట్ ఎంత ఉందో చూడు, 6.1 ఉంది. ఫ్యాట్ 6.1 ఉంది. మరి 6.1 ఉంది కదా, ఇది 6.5 కావాలంటే మనం కలపన్నా వద్దా? ఇప్పుడు క్రీమ్ కలపన్నా వద్దా? ఇక మినిమం 6.50 మినిమమే. ఇప్పుడు కలప ఇట్లా రిపోర్ట్లో మొత్తం తప్పులే ఉన్నాయి. వాడు రిపోర్ట్లు పంపించి మాది నేను ఒకటే అడిగినాం, ఫామ్ టు హోమ్ అని మా టిల్లు చెప్తుండు. మా టిల్లు చెప్పింది ఒకటే మాట, ఇదే తీసుకుంటున్నాం ఫామ్ టు హోమ్. డైరెక్ట్ ఫామ్ నుంచి ఇంటికి వస్తే ఇప్పుడు నువ్వు పంపించినటువంటి రిపోర్ట్లో 6 తారీఖు నాడు శాంపిల్ కలెక్ట్ చేస్తే 6 తారీఖు నాడు రిపోర్ట్ నీ చేతిలో ఉండాలి, తెల్లారి పోవాలి కదా. 6 తారీఖు నాడు శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసి నువ్వు 11 తారీఖు నాడు రిపోర్ట్ ఇచ్చినావంటే 6 తారీఖు నాడు 6.1 పోయినట్టే కదా. మరి ఏం మోసం రాబోయ్ ఇది? నీ ఫామ్ ఎక్కడ చెప్పురా తెలంగాణలో అంటే చెప్తలేడు. వాడు కీసర అంటే కీసర కాదు అంటాడు, ఆడ కాదు అంటాడు, ఏడుందంటే లేదు, పేపర్లలోనే ఫామ్ లేదు, ఏమీ లేదు. వీడు పూణే నుంచి తీసుకొస్తా ఉన్నాడు మొత్తం కల్తీ పాలు. కంట్రీ డిలేట్, ఆరోగ్య, దొడ్ల, ఇదేంది ఇదొకటి ఉందిగా హెరిటేజు, ఇవన్నీ మోసం పాలే. గమ్మత్ ఏంటంటే ఆరోగ్య మిల్క్ తాగి నాకు రాత్రి ఒక మెసేజ్ పెట్టిండు ఓ మిత్రుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి. మా అన్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఆరోగ్య మిల్క్ వాడేటోళ్ళు 3 years నుంచి వాడుతున్నారన్న. వాడుతుంటే పాపకి ఏదో ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే హాస్పిటల్ తీసుకుపోతే డాక్టర్ చెప్పిందంటే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి పాప కిడ్నీలు చెడిపోయినాయి అని చెప్పారు. 2 కిడ్నీలు చెడిపోయినాయి, సర్జరీ చేయాలంటారన్న. విషయం ఏంటంటే ఎట్లా వస్తుందంటే ఇక ఈ పాలు ఈ కారణంగా వస్తుందని చెప్పేది. అప్పుడు షాక్ అయిపోయారు. ఆరోగ్య నిన్న చాలా మంది అన్నా వీడు ఎంత మోసం అన్నా తెలియక తాగుతున్నామని చెప్పి ఎంతో మంది మెసేజ్లు పెడతా ఉన్నారు. ప్రజలారా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని చాలా జాగ్రత్త. పాలు కాదు మనం పిల్లలకు దాపుతుంది, విషమే దాపుతున్నాం. అరే అమ్మ మొత్తం పశు సంపద అంతరించిపోతా ఉంటే ఇప్పుడు 5 లక్షల లీటర్లు రన్ పెట్టుర్రి తెస్తూనే ఉంటాడు వాడు. ఏడికైనా వస్తాయో పాలు తెలివై పాలు. ఏంది దుర్మార్గం? ప్రజలారా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ వాడు పంపిన రిపోర్టే కదా, వాందే కదా, కంట్రీ డిలేట్దే కదా, 6.5 మినిమం ఉంటుందని చెప్తాడు. మళ్ళా వాని రిపోర్ట్లో వాడే ఈ పాలను ఎంక్వైరీ చేసి ఇందులో 6.5 లేదు, ఇందులో 6.5 లేదు, 6.1 ఉందని వాడే చెప్తాడు. అసలు వీని ల్యాబే లేదు, వీని టెస్టింగ్ ల్యాబే హైదరాబాద్లో లేదు. శాంపిల్ కలెక్షన్ అని దానికో అడ్రస్ పెట్టిండి, యాడి చెప్తే ఆమెకు తెలుగు రాదుగా. చాలా విచిత్రం కంట్రీ డిలేట్ కథ. ఇగో కంట్రీ డిలేట్, అయ్యో మళ్ళీ ఇది వేరేది అనుకున్నారు. ఇగో హైదరాబాద్ మిల్క్ ప్లాంట్ సంగారెడ్డిలో ఉందట. యాడుందని చెప్పి పోతే నీకు సంగారెడ్డి లేదు, మన్ను లేదు, మశాడం లేదు. ఆడ పటాన్ చెరు కాడ ఇంత షెడ్ వేసిండు. ఆ షెడ్డులో బర్రెలు కట్టేస్తే కరెక్ట్గా 55 నుంచి 60 బర్రెలు పడతాయి. కానీ వాడు 90,000 లీటర్లు తీసుకొస్తున్నాను. ఇక ఇదే కాదు, ఆరోగ్య కథ ఏంది, ఈ కథ ఏంది, అన్ని ప్యాకెట్లు తెచ్చిపెట్టాం. ఎక్స్పైరీ అయిపోయినా కూడా సేమ్ ఫ్యాటు, సేమ్ కథ, సేమ్ లెక్క. ఎంత విషం దాపుతున్నాం ప్రజలారా. ఈ పాల దందనే అత్యంత మోసం దంద అయిపోయింది కార్పొరేట్ చేతుల్లోకి పోయి. తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండ్రి, పాల ప్యాకెట్లు కొనకండి. మీ పిల్లలకు మీరు విషం దాపుతున్నారు. ఈ కంట్రీ డిలేట్ వాడు వస్తాడా, ఆరోగ్య వాడు వస్తాడా, దొడ్ల వాడు వస్తాడా, దమ్ముంటే రమ్మనురి. రేపు పొద్దుగాల పొయ్యిలు పెడతా, పొయ్యిలు కూడా తెప్పిస్తాను. పొయ్యిలు పెట్టి వాళ్ళ పాలు, వాళ్ళ కథ, ఒకసారి మీగడ వెళ్ళినాక మళ్ళీ వెళ్తుండొచ్చునా సేమ్ అంతే.
ఉంటదా అన్న? ఎన్నిసార్లు అంటే ఎన్నిసార్లు వెళ్తారు, ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు వెళ్తుందట. ఇగో ఇంత మోసం జరుగుతా ఉంది. ఊర్లలో బర్రెలే లేవు, ఆవులే లేవు సరిగా. లేవు, ఆవులు లేవు, ఊళ్ళలో కూడా ఇప్పుడు లేవు, ఊళ్ళలో కూడా తగ్గిపోయినాయి. మా ఊళ్ళో బాలేసేడు పెట్టిండే, పెద్ద ఫామ్ పెట్టిండే. బాలేసేడికే భార్య గతిలేక పాల ప్యాకెట్ కొనుక్కొచ్చుకొని తాగుతుండే. అవును, ఏమీ లేవు. అమ్మ ఈ బర్రెలే లేవు, ఈ ఆడంగొత్తానే అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మినిమం 6.5 అంటాడు. ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా గుర్తుపెట్టుకోరి. ఒక బర్రె మనం పాల సెంటర్లో పాలు పోస్తే ఓ రోజు 5 వస్తుంది ఫ్యాట్, ఓ రోజు 6 వస్తుంది, ఓ రోజు 7 వస్తుంది, ఓ రోజు 8 వస్తుంది. ఎందుకు మినిమం ఇంత అని చెప్తున్నావు కదా, 6.5 కంటే తక్కువ రావద్దు కదా. నువ్వు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు అదంతా? నేను చెప్తా అసలు యాక్చువల్ ఎట్లా వస్తుందో కూడా చెప్తుంది. ఈ ఫ్యాట్ ఎట్లా వస్తుందో అసలు యాక్చువల్గా ఎండుగడ్డ వేసినప్పుడు ఫ్యాట్ ఎక్కువ వస్తుంది, చిక్కగా అవుతుంది అది. తర్వాత అసలు యాక్చువల్గా పచ్చిగడ్డ వేస్తాం, ఓన్లీ పచ్చిగడ్డ వేసినప్పుడు తక్కువ వస్తుంది. తర్వాత ఫీడ్ పెడతాం కదా, ఈ కొబ్బరి ఫీడ్ పెట్టినప్పుడు, తర్వాత ఇవన్నీ ఉంటాయి, పత్తి ఫీడ్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది. ఇదంతా ఉంటుంది. అయితే ఇది మొత్తం ఒకటే రకంగా ఎప్పుడు కూడా రాదు. ఆరోగ్యవాన్ కథ ఏంటంటే పశువులకు ఇచ్చేటువంటి దానాలోనే నుంచి కల్తీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. దానా నుంచే ఇంత పెద్ద మోసం ఉంది. అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఇది మామూలు వ్యవహారం కాదు. మీ పిల్లల జీవితం ఒక ఆయన అంటాడు, ఒక ఎక్స్పర్ట్ అంటాడు, సార్ అవి పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలు సార్, వాటిని ఏం చేయలేము. ఏమెందుకు చేయలేము? తాగేది మనమేనా? తాగుడు పని చేస్తే వాడు చేయాల్సిన పని ఉంది, వాడే మూసుకొని పోతాడు కదా. మనం ఆయన కొట్టాల్సింది లేదు, తిట్టాల్సింది లేదు. నీవు స్వచ్ఛత అని మార్నింగ్ న్యూస్ లో, ఈ క్యూ న్యూస్ లో నిరూపించుకోవడానికి నేను ఆహ్వానిస్తా ఉన్నా. రండి. రేపు పొయ్యిలు ఆ కథ, మేమేం రిపోర్ట్లు చేసినాము, మేమెట్లా వీడియోలు తీసినాము, ఏం కథ అనేది రేపు చూద్దురు. ల్యాబ్లలోనే కూడా మేము జరిగింది కూడా మేము సొంతంగా ఏం చేయలే. ఇల్లుందా? ఒక్కసారి ఇంకోటి నుల్ అని చెప్పేసి ఇంకోటి ఉన్నది. ఏమొస్తుంది? ఓపెన్ అవుతలే. అదే సేమ్ అదే. ఇగో ఇక చూడు, వీన్ రిపోర్ట్ స్కాన్ చేస్తేనే తేడా ఉంది చూడు. ఈడనేమో 6.1 ఉందా, ఇక్కడ 6.13 వచ్చింది చూడు. చూడిగా వారిని అమ్మ, గింత మోసం, గింత కథ. వామ్మో, అందరికి పంపించినట్టు నాకు చాలా మంది పంపించారు. చాలా మందికి మీకు పంపించిన చాలా మందికి మిత్రులారా. నిన్న చాలా మంది చెప్తా ఉండే, అన్నా వచ్చి, అరే ఇవన్నీ ఏమొద్దు, నీ అడ్డే ఉందో చెప్పు, నీ పాలు పిండుకొచ్చి సక్కగా మాకే పోస్తున్నట్టుగా. ఈ పాలు పిండే కేంద్రం ఏడుందో ఒక్కసారి చూస్తాం. ఆ పిండే టైం చూడాలి, పాలు ఎక్కడ ఉందో చెప్పురి, గంతే, గదొక్కటే అడుగురి. కంట్రీ డిలేట్ వాని ఇండైరెక్ట్ గా పైసలు అడుగుతున్నాడు అని చెప్పి బాలు యాదవ్ అడుగుతా ఉండు. అంటే కంట్రీ తిన్మార్ మల్లన్న ఈ ప్రజలకు పాలు తాగొద్దు ఇవ్వంటే కంట్రీ డిలేట్ వాడిని పైసలు అడుగుతుండ. ఇది వరకు మీ షేట్ ఎన్ని ఇచ్చిండ్రా మరి నాకు? ఇక ఇటువంటి వాళ్ళతోనే వచ్చింది గోస. ఏం పని ఉండదు వానికి. మరి ఇదివరకు మీ కేసీఆర్ ఇస్తానడు కదా, మరి అప్పుడు ఎందుకు తీసుకోలేదు? అడగకపోయినవరా సార్, ఎందుకు తీసుకోలేదా సార్ అని? సిగ్గుండదు. క్యూ న్యూస్ ఛానల్లో పనిచేయటకు అనుభవం గల సీనియర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వారు కావాలను సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 8688926084. qnewsads@gmail.com ను సంప్రదించండి. లైక్ చేయండి.